कोणत्या ओव्हर चालू आहे? कुठली ओव्हर चालू आहे? बॉल अरे कुठली ओव्हर चालू है? ओवर अभी तो शुरू हो रहा है ना, अभी किधर शुरू है? मैच अभी शुरू होगा, वो खत्म हो गया इसके पहले। कितना अपना अपना ये पांचवा है? जीता रितेश राइनोस, ये पांचवा है अपना राइजिंग। हाँ पांचवा है, राइजिंग जीता ना, रितेश राइनोस जीता। अरे क्या लिया? बैटिंग। बैटिंग दो लोग को बुलाओ ना मेरे को बताने के लिए। मैं इधर इधर हाँ जानते हो ना सब प्लेयर को। हेलो हेलो, ग्राउंड नंबर 1 पे जो मैच चालू है उनके 12th मैन यहाँ पे आए बगैर मैच चालू नहीं होएगा। फील्डिंग 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 साइड आपका 12th मैन यहाँ पे भेजो जल्द से जल्द। बैटिंग साइड, बैटिंग साइड जो वहां से इशारा कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपना एक खिलाड़ी यहाँ पे भेजे नाम बोलने के लिए। विशाल, अगर बैटिंग साइड का कोई नहीं आएगा तो 5 और उन लोगों को देना खेलने के लिए। बोल जय श्री राम। हाँ बैठ ना। रितेश 11 जल्द से जल्द अपना 12वीं खिलाड़ी भेजे भेजे। अरे हाथ दिखा भाई, यहाँ पे मैच रुका हुआ है। काजल
एक ओवर 8 रन। बॉलर कौन है? एक रन है ना? स्ट्राइक आदित्य है ना? भव्य विकेट ले दो हूँ ना कहूँ तो आप भव्य ओझा विकेट ले दो 5 ભવ્ય ઓઝા વિકેટ લે તો પ્રદીપભાઈ તરફથી 501 રૂપિયા. રાહુલભાઈ ઓઝા તરફથી પણ 501 રૂપિયા. વાઇટ 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 પાણી કમલેશભાઈ સાઈડમાં કમલેશભાઈ आपकी टीम का नाम राइजिंग है ना? હા રાઈઝન और बैटिंग का रितेश। રીતેશભાઈ It's and 4 run. इधर पे सब अलग टीम, उधर पे सब अलग है क्या? हाँ सब अलग है. ऐसा नहीं ना इधर खेल के उधर खेल रहे। नहीं नहीं सब अलग है. दोनों का साथ साथ ग्रुप है. वो साथ ग्रुप है, ये साथ का ग्रुप है. It's an appeal for LBW. बड़े भाई सामने कौन सा उनका टीम है? અહીંયા ગ્લુકોન ડી નથી થોડું It's in the air. And it's a drop catch. સંસ્થાના પૈસા પડી ગયા. દીપકભાઈ ઓઝાનું સ્વાગત છે કોમેન્ટ્રીમાં. 19 runs 2 overs. ये बॉलर आएगा तो पता चलेगा. राहुल ओझा न्यू बॉलर.
એક્શન સિંગલ. શું થયું તમારું? પેલી જીતી ગઈ. હા એ જોઈ. એમાં એક પ્લેયર છે ને એને બહુ રન આપી દીધા. રીતેશભાઈનું નથી. એક જ ઓવરમાં 22 રન. એક જ ઓવર. એક બોલરે રીતેશ રાયનોને જીતવા મદદ કરી. હારવામાં મદદ. તો અમને કરશે, અમને કરશે અત્યારે અમને કરશે. હવે એ બોલર ઉપર ડિપેન્ડ છે ને કેવો બોલર. Good fielding by Mohit Joshi. Wide. 25. કીપિંગમાં જીગર છે ને? અનિલ યાદવ. It's in the air, it's in the air. It's in no man's land. इसमें व्यूअर कितने को पता चलता है? It's out. Mankar. 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 अभी का नो है Mankar. Mankar दिया. Mankar विकेट आउट दिया. अच्छा आउट कौन है आउट राहुल आदि गया. मांकड़ आउट. मांकड़ आउट कीधु मैं. आदि मांकड़ आदि ओझा. और बॉलर कौन है राहुल ओझा. बॉल काउंट होगा ना उसमें? न्यू बैट्समैन बैट्समैन कौन गया? New batsman name please. New batsman name please. ओए बैट New batsman name please. पियो नाम पूछना जरा कौन चाहिए? न्यू बैट्समैन नेम प्लीज. जब तक बॉलिंग मत करो प्लीज. नए बैट्समैन का नाम दो. अक्षय ठाकर. कितना? एक मिनट उबो था देवांगा थोड़ी यार मैंने करवा दे. कितना 2 ओवर? क्या हुआ स्कोर अभी? After the completion of 3 overs, score is now 33. Bowler name please. Abhishek Oza, captain himself coming. बॉलर नेम Abhishek Oza. स्ट्राइक पे कौन है स्ट्राइक पे कौन है भाई? अक्षय. अभी આ ઓવરમાં વિકેટ લે તો ઓનર કાજલબેન તરફથી 501 રૂપિયા. અભિષેક આ ઓવરમાં વિકેટ લે છે તો 501 રૂપિયા ટીમ ઓનર તરફથી. એ તમે સમજો ભાઈ ઘરના ઝઘડા અહીંયા ન ચાલે. One more single. Total moves to 34 runs. અભિષેક ઓઝા વિકેટ લે છે તો કાજલ રાજગોર તરફથી સંસ્થાને 501 રૂપિયા. એમને બી આપો ને. ઓવર થાય તો બી આપવાના. જરૂર થોડી વિકેટ. 34. કાજલ ઓવર પતે તો બી આપી દેવાના. Up in the air and let's see. Go. Another prize wicket. Fielder name please.
Fielder name please. Bhaumik Oza. Very well judged on boundary. 501 રૂપિયા લાવો. કાજલ રાજગોર 501 રૂપિયા આપો. આ કોના દીધા ને તમારા રહી ગયા. અરે વાહ રોકડા માલ લાવ. પીઓ નાખને ગ્રુપમાં મેસેજ નાખી દે ને. અભિષેકની વિકેટ પર કાજલ રાજગોર તરફથી. અભી આઈ નીડ વન મોર વિકેટ. 100 રૂપીસ ભક્તિઓના તરફથી. કમ ઓન અભી. Score moves to 34 for the loss of 2 wickets. Devang Oza, new batsman in the air. Let's see, in the looks like in no man's land, and very well filled by Abhi. It was very close. સ્ટમ્પને લાગ્યો જ બોલ તો કદાચ વિકેટ હોત રનઆઉટના રૂપમાં. સાગરભાઈની જય. Total moves to 36 for the loss of 2 wickets. Again in the air, but in no man's land, and again quick doubles. Very good running between the wickets, very good understanding between both the batsmen without losing any moment. They are taking doubles and doubles and doubles. Dipu, જીજી બોલ કેટલા લખવા છે આ ઓવરમાં વિકેટ પર? જીજી કઈ લખાવાનો છે? અભિષેકની ઓવર છે. કેટલા? 501. 38 हो गया ना. Total move to 38 runs. Again hitting on leg side and trying to get double, but good call by Devang not to take any chance. One more to total. Last to go. Wow, lovely ball. A good dot delivery by Abhishek Oza. આવ્યો છે એ અહીંયા આવો રાજકોટ. ઓમકાર થોડી વાર સંભાળ નહીં અમે. તમે ये बॉलर कौन है? स्कोर बोर्ड है ना इधर. बॉलर नहीं Ashwin by Oza, right arm medium pace bowling, the one of the most experienced player, अनुभवी खिलाड़ी Ashwin by Oza. આ કહેવાય ને દીકરી એટલે દીવો. ભક્તિની ભેટ અશ્વિનભાઈની હર વિકેટ પર 100 રૂપિયા અશ્વિનભાઈની હર વિકેટ પર. ભાઈ અશ્વિનભાઈ ઇન ડિમાન્ડ છે અત્યારે. અશ્વિનભાઈ જો વિકેટ લે તો ઓનર તરફથી 500 રૂપિયા 500 રૂપિયાનું યોગદાન થશે સંસ્થાને જો અશ્વિનભાઈ વિકેટ લેશે તો. અશ્વિનભાઈ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, જ્યારથી યુપીએલ શરૂ થઈ ત્યારથી અશ્વિનભાઈનું ચામ એવું ને એવું જ છે. બેટિંગ હોય, બોલિંગ હોય, ફિલ્ડિંગ હોય, વન ઓફ ધ મોસ્ટ પેશનેટ ક્રિકેટર્સ. આપણી ઉનેવાલ ટીમની સિઝનની પણ નેતૃત્વ એમણે કરેલું છે. સિંગલ ડબલની ગેમ અત્યારે ચાલી રહી છે એન્ડ સ્કોર મૂવ્સ ટુ 41 for 2. 41 રન પર 2 વિકેટ, 4.2 ઓવર, નિયરલી 10 runs per over. This is huge away in the air, should be a 6. Huge six by
દેવાંગ ઓઝા, વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ ક્રિકેટર્સ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર્સ આપણી નાતને મળેલા દેવાંગ ઓઝા. અને જો કેટલો સરસ મજાનો ફટકો, આ સીધું સ્ટ્રેટ બેટ, બિગ એલિવેશન અને 6 રન્સ. 47, સ્કોર મૂવ્સ ટુ 47. Ritesh Rhinos, a must-win game. Must-win for Rising Rajgors too. Square cut. હવામાં કેચ થશે કે નહીં? And it's a drop. It's a drop. આ બોલ જ્યારે પોઈન્ટની દિશામાંથી ઉપર જાય છે એને જજ કરવો થોડો કઠિન, કારણ કે તમે જોશો તો સૂર્યની જે ડિરેક્શન છે અત્યારે સીધી આંખ ઉપર પોઈન્ટ ફિલ્ડર્સના. સો ઇટ્સ અ ચેલેન્જિંગ પોઝિશન. Well, Ashwinbhai towards his next delivery. In comes right arm over the wicket. Square cut ની પાછી કોશિશ, but it's a dot ball. And batsman એક વાઇડ તરફ એક માંગણી કરી રહ્યા છે, બટ અમ્પાયર ખૂબ જ ચુસ્ત. અહીંયા અમ્પાયરિંગની ખૂબ જ આપણે અહીંયા અમ્પાયરિંગના ખૂબ જ વખાણ કરશું આજે. અમ્પાયરિંગનું સ્તર ઘણું જ સારું રહ્યું છે આજે. બધા પ્લેયર્સને સંતોષ, બધા નિર્ણય એકદમ રાઇટ ઓન, સ્પોટ ઓન. Here we go, Ashwinbhai towards his next delivery, the last ball of this over. Flighted delivery in the air અને શોટ થશે લોંગ ઓફ ફિલ્ડરને. લોંગ ઓફ ફિલ્ડર પર ઊભા છે ભવ્ય ઓઝા, વન ઓફ ધ મોસ્ટ. જસ્ટ અ સિંગલ, જસ્ટ અ સિંગલ. ભવ્ય ઓઝાનો એક ખૂબ જ સરસ મજાનો આમ 5 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર મૂવ્સ ટુ 49 for 2. રિતેશ રાઇનોઝ એટલે રિતેશના ગેંડા. આની વિકેટ પર 501 સંસ્થાને 501 વિકેટ પર એક વિકેટ પર 500 હરેક જે વિકેટ હવે જે બી વિકેટ પડે છે અહીંયા આ ઓવરમાં, હવે છેલ્લી ઓવર છે આ. અરે પ્રદીપભાઈ ઓઝા છે અહીંયા પાછળ તો. યસ યસ યસ, भव्य ओझा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. भव्य ओझानी दर विकेट पर 500 रुपीज संस्था ने फाळो आवशे. देवांग तरफथी पण 500. वाह खेलदिली वाह. આવો બ્રધરહુડ તમને કદાચ જ કોઈ ટુર્નામેન્ટમાં જોવા મળે. હરીફ ટીમ છે, તમે જોશો ને અહીંયા હી ઇઝ પ્લેઇંગ ફોર ધ ઓપોઝિટ ટીમ, બટ સી ધ કલર. આ એક યંગસ્ટરને બેક કરવાની ઉપર શું હોઈ શકે. હાર્દિક ઓઝા, જોશીલે જોશીના કેપ્ટન હાર્દિક ઓઝાને વિનંતી પિચ 2 પાસે ટોસ કરવા આવે, કેપ્ટનને લઈને ટોસ કરવા આવે. ભવ્ય ઓઝા જો વિકેટ લેશે તો હજી 200 રૂપિયાનો ફાળો, હજી 200 રૂપિયાનો ડિક્લેરેશન દાદા તરફથી. દેવાંગ તરફથી 500. હવે તો વિકેટ લેવી જ જોશે. કમ ઓન, રાઇઝિંગ રાજગોર ઓન ફાયર. स्कोर इज 49. दिस इज द लास्ट ओवर. रितेश राइनोज ने कम से कम 12 થી 13 रन ओवर में करे तो एक सम्मानजनक, एक सारा स्कोर तरफ, एक विक्ट्री तरफ आगे कुछ थशे. हार्दिक ओझा प्लीज एने ओनर लेने टॉस करवा आवे. नेक्स्ट मैच ई लोगोनी छे. ऑल्सो फर्स्ट बॉल, वाइड बॉल, लेग साइड ની બહાર. યંગ ઓઝા, યંગ ઓઝા. આ ભવ્ય ઓઝાનું પહેલું યુપીએલ, થર્ડ યુપીએલ છે અને બહુ જ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તરફ અમે એમને નેટમાં પણ જોયો હતો ઠાકોરમાં. ઇઝ બોલિંગ વિથ શિયર પેસ, બહુ જ ક્વિક. એમની યોર્કર લેન્થના પણ આપણે વખાણ કરીએ છીએ. સ્મૂથ એક્શન, વાઇડ હોય, આ વખતે ઓફ સાઇડ પર વાઇડ. અને જ્યારે આવું થાય છે યંગસ્ટર્સને, હું ઈચ્છું છું કે કેપ્ટન એની પાસે આવે, કેપ્ટન આવે. આ એક લાસ્ટ ઓવર છે, થોડો અનુભવ એને આપે, થોડોક સહકાર એને આપે, થોડીક એને લાઇન, એની રિધમ પાછી સેટ કરવામાં મદદ કરે. જ્યારે પણ બોલર, યંગસ્ટર બોલર જ્યારે એની દિશાથી ભટકે છે, ઓફકોર્સ ઇટ્સ અ લાસ્ટ ઓવર, પ્રેશરવાળી ઓવર છે, બે બેટ્સમેન સેટ છે. હિયર વી ગો, ફેન્ટાસ્ટિક ડિલિવરી ઓફ સ્ટમ્પ પછી. ઓફ સ્ટમ્પ અહીંયાથી ચૂકતા એક સ્ક્વેર કટની કોશિશ, પણ ભવ્ય ઓઝા ઓન ફાયર. આ બહુ જ ડિફિકલ્ટ લેન્થ હિટ કરવા માટે. અને જ્યારે ભવ્ય ઓઝાને ખબર છે કે લાસ્ટ ઓવર છે એટલે બેટ્સમેન એના ઉપર ચાર્જ જ કરવાના છે, તો નર્વ્સની ગેમ, ભવ્ય ઓઝાની નર્વ્સની ગેમ અહીંયા ટેસ્ટ થશે. એના પપ્પા, એમના દાદા, બધા તરફથી અહીંયા સ્નેહનો વર્ષા. ગુડ લેન્થ ઓન હિઝ ચેસ્ટ, in the air, and what a catch, what a catch. Look at Pradeep Oza, look at Pradeep Oza. Caught by Ashwin Oza.
200 રૂપિયા અહીંયા કિટીમાં આવી ગયા છે એમના દાદા તરફથી. ભવ્ય ઓઝા ઓન ફાયર, એમના દાદા તરફથી આ આશીર્વાદ સંસ્થાને 200 રૂપિયાનો આશીર્વાદ. અને ભવ્ય ઓઝા આ 500 આ ઓનર દેવાંગભાઈ રાજગોર તરફથી, કાજલબેન રાજગોર. કાજલબેન એકદમ હમપાચના કાજલભાઈ હતા એવી યાદ અપાવે છે. વન ઓફ ધ મોસ્ટ એન્ટરટેનિંગ લેડી. શી હેઝ બીન ઓલવેઝ. હજી વિકેટ લઈ તો 200 રૂપિયા. ભવ્ય ઓઝા વિકેટ લઈ તો બીજા 500 રૂપિયાની અહીંયા બોલી થઈ છે. અને ભવ્ય ઓઝા ઇઝ ઓન ફાયર. હવે જોવાનું છે એક લેફ્ટ હેન્ડેડ બેટ્સમેન કોણ છે નવા બેટ્સમેન. હર્ષ જોશી, મિચેલ સ્ટાર્ક કેપ્ટન, એનું બીજું વર્ષ આ કેપ્ટન્સીનું. આની પહેલા જય માતાજી ટીમના કેપ્ટન લાસ્ટ યર હતા. અને પ્રેશર કોના ઉપર હશે? 51 for 3 એટલીસ્ટ 62-63 આ પિચ પર બહુ જ અસરકારક સાબિત થયા છે. લેટ્સ સી ભવ્ય ઓઝા ગોઈંગ રાઉન્ડ ધ વિકેટ નાઉ. સંસ્થાને જોઈએ છે વિકેટ અને રીતેશ રાયનોને જોઈએ છે સિક્સર. હિયર કમ્સ ભવ્ય. જમ્પ, ફૂલ ટોસ, યોર્કર બોલ. ઇટ્સ અ મિસ બાય કીપર બટ જસ્ટ અ સિંગલ. ઇટ્સ અ વાઇડ બોલ. ઇટ્સ અ વાઇડ બોલ. અને ભવ્ય ઓઝાનો આ ઓવરમાં ત્રીજો વાઇડ. હુ ઇઝ ધ કેપ્ટન? થોડીક મોટિવેશનની જરૂર અહીંયા ભવ્યને. થોડીક લાઇન લેન્થ પર આવવાની, કારણ કે આ લાસ્ટ ઓવર છે. ઓફકોર્સ પ્રેશર તો રહેશે ડેથ ઓવરનું. જે ચેસ્ટ લેન્થનો બોલ નાખ્યો હતો એને, જેને વિકેટ અપાવી, દેટ વોઝ ધ ફેન્ટાસ્ટિક લેન્થ બોલ. ઓ અગેન ઇટ્સ બીટન બાય પેસ. બીટન બાય પેસ. એક હરદેવ પાઠક આપણા હતા જે ક્વિક, વેરી ક્વિક ઓવર ધ વિકેટ બોલિંગ કરી રહ્યા હતા. અને બહુ જ લિમિટેડ ક્રોપ આપણી પાસે એમના પછી. જે પેસ બેટરી આપણે કહીએ, ઓફકોર્સ હેમલ ઓઝા એટલા વર્ષોથી ક્વિક બોલિંગ કરી રહ્યા છે. યુ ગોટ કમલેશ અને ઘણા યંગસ્ટર્સ અત્યારે. ભાવેશભાઈ ઉપાધ્યાયનો ભત્રીજો કોણ? વરુણ ઉપાધ્યાય પાસે એક શિયર પેસ ક્વિક ડિલિવરી. એક સન્ડે એવો રાખવો જોઈએ કે નેટ્સમાં આપણી શિયર બેટરી, જે પેસ બેટરી છે એના ઉપર ટ્રેનિંગ અપાય. કારણ કે આ લોકો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આપણી નાતનું. જ્યારે 130 કોઈ પણ બોલર આપણો ક્વિક કરે અગર ક્લોક કરતો હોય, સો સિઝન લેધર બોલ માટે એમનું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ. અને કદાચ જ કોઈનું એટલું મોટું રનઅપ છે. તમે ભવ્ય ઓઝાનું રનઅપ જુઓ પ્રદીપભાઈ, ભવ્ય ઓઝાનું રનઅપ જુઓ ખાલી. બહુ જ ઓછા બોલર જેનું એટલું લાંબુ, ઓલમોસ્ટ બાઉન્ડ્રીથી જસ્ટ પેલા. હિયર હી ગોઝ ભવ્ય ઓઝા ઓન ફાયર. outside off stump is appealing for caught. Is he given? No, not out. Beat કર્યા છે એમના પેસથી. સ્કોર moves on to 54 for 3. અને લાસ્ટ બોલ 60 રનની અંદર રોક્યા છે એટલે ખૂબ જ સરસ કમબેક આ રાઇઝિંગ રાજગોરનો. ઓફકોર્સ દે હેવ રાઇઝિંગ પ્લેયર્સ. અને આ બોલ પર 6 મારવી ખૂબ જ જરૂરી, કારણ કે 60 તરફ 10ની રન રેટ તરફ એમની રન રેટ જાય અને થોડીક બોલરો માટે આશા જગાવે. રીતેશ રાયનોસ 200 રૂપિયાનું યોગદાન જો જોતું હોય. ફ્લાઇટેડ ડિલિવરી, ફૂલ ટોસ ડિલિવરી. આ નો બોલ, પહેલા જ નો બોલનો ઇશારો. ફ્રી હિટ મળશે અહીંયા. આ એક બોનસ બટ ઇટ્સ અ રનઆઉટ. અમ્પાયર, ડુ વી હેવ બોલ કાઉન્ટ? નો. ઓકે, રનઆઉટ થયા છે અહીંયા. કોણ રનઆઉટ થયું? હર્ષ રનઆઉટ. ધ કેપ્ટન ઇઝ રનઆઉટ. થ્રો કોને કર્યો? થ્રો નીરવ ઓઝા સોફ્ટવેર. નીરવ ઓઝાનો ખૂબ જ સુંદર થ્રો. ગૌરાંગભાઈ ઓઝાનું હાર્દિક સ્વાગત. ગૌરાંગ ઓઝા, વન ઓફ ધ મોસ્ટ entertaining person. Next batsman આવે છે, જમીને આવે, નાસ્તો કરીને આવે. શું કોમેન્ટ્રીમાંથી મોકલી બેટ્સમેન? નેક્સ્ટ બેટ્સમેન નામ બોલો. ફ્રી હિટ. યસ, ઇટ્સ અ ફ્રી હિટ. અને થોડોક ટાઈમ અહીંયા વધારે લઈ રહ્યા છે.
હે ફિલ્ડ ચેન્જ નહીં કરી શકો કેમ? अभी बॉल फेंके क्या नहीं ना बॉल डालेगा नो बॉल था अभी रन आउट होने बाद बॉल नहीं फेंके ना अभी नहीं नहीं फेंका न्यू बैट्समैन न्यू बैट्समैन नेम अरे नहीं स्ट्राइक स्ट्राइक पे મેં પહેલા એટલે જ પૂછેલું કે બોલ કાઉન્ટ છે કે નહીં આ જો હવે નવા રૂલ્સ શું કહે છે અહીંયા हम लोग वही बोल रहे हैं वी गेट ऑन विद द गेम प्लीज अंपायर का इशारा है कि गेम शुड गो ऑन स्ट्राइक पे कौन है जिगर जिगर ऑन स्ट्राइक जिगर राजगोर साधो राजगोर जिगर बीजो बीजो जिगर से हाँ 56 पर 4 बोला बॉल काउंट नहीं होगा लास्ट बॉल कमिंग अप भव्य ओझा लास्ट बॉल बोल्ड बोल्ड करा बोल्ड हिम પણ ફ્રી હિટ હતી આ ફ્રી હિટ હતી ફ્રી હિટ હતી સંસ્થાને નુકસાન 4 ગઈ ઓ માય ગુડનેસ ઓ આનથી વધારે હાર્ડ લક્ષ્ય હોઈ શકે બોલ્ડ થઈને બોલ બાઉન્ડ્રી લાઈનની બહાર એટલે કે 4 રન હાર્ડેસ્ટ લક પણ ઘણી મહેનત સ્કોર મૂવ્સ ઓન ટુ टारगेट है 60 અને 61 નો ટાર્ગેટ 6 ઓવરમાં 61 નો ટાર્ગેટ રાઇઝિંગ રાજગોરને આ મેચ જીતવા માટે 61 રનનો ટાર્ગેટ उसमें ये देखो शायद हाँ उसमें ही। सीधा बोल देने का अंपायर वहाँ पे ना वो डिसीजन लेके आपको को कोई भी हाँ कोई भी करेक्शन रहेगा तो यहाँ पे गूगल खोलो चेक करो अभी अपना बॉलिंग है જો ભવ્ય ઓઝાની બેટિંગ આવે यार भेजो ना वो लोग को તો એક 4 પર 100 રૂપિયા દાદા તરફથી 6 મારે તો 200 રૂપિયાનું યોગદાન તો ભવ્યને ઓપનિંગમાં મોકલી દેજો પ્લીઝ અહીંયા અમ્પાયરની રમૂજ ડાયરો જમાયો ભાઈ છે ભાનુભાઈ વોરા આવ્યા છે ડાયરો જમાવ્યો કસુંબલ ખૂબ જ સરસ મજાની અમ્પાયરિંગ અહીંયા બી આવતીકાલે ક્વાર્ટર ફાઇનલ સેમીફાઇનલ્સ અને ફાઇનલ તરફ આ ટુર્નામેન્ટ જશે અને પિચ 1 પર હિરેન ઓઝાની ટીમ હિરેન ઓઝા સ્વયં લોંગ ઓન પર ફિલ્ડિંગ કરતા અહીંયા મસ્ટ વિન ગેમ એમના માટે બી उनको बोलो कि एक प्लेयर इधर आने को बताने के लिए वो टीम को ब्लू वाली टीम को इधर રાઇઝિંગ રાજગોરનો કોઈ પણ એક પ્લેયર અહીંયા તંબુ પાસે આવે રાઇઝિંગ રાજગોરનો કોઈ પણ એક પ્લેયર અહીંયા નામ કેવા થોડાક ગાઈડન્સ આપવા થોડાક સ્ટેટ્સ માટે જરા આવે રાઇઝિંગ રાજગોરનો કોઈ બી એક પ્લેયર क्या चाहिए पानी है લાસ્ટ બોલ ફ્રી હિટ હતી પણ સ્ટમ્પને લાગીને 4 રન એક રૂલ છે કે નો બોલમાં રનઆઉટ થાય તો બોલ કાઉન્ટ થાય ઓફકોર્સ બટ હવે શું નવા રૂલ થયા છે લેટ્સ ગો એઝ પર ધ હવે આઉટડેટ થયો એ રૂલ એ રૂલ્સ ગયા વી વિલ ગેટ ઓન વિથ ધ गेम मैं क्या करूं ધર્મેશભાઈ ઠાકર જ્યાં હોય હાજર થાય રૂલ બુક લઈને આવે રૂલ બુક એક નાનકડી મૂંઝવણ અહીંયા
પ્રદીપભાઈ ઓઝા, દિનેશભાઈ ઓઝા પ્લીઝ અહીંયા, નિલેશભાઈ ને પ્રદીપભાઈ ઓઝા પ્લીઝ અહીંયા હાજર થાય પિચ 2 પાસે, પેવેલિયન તરફ પાસે. નિલેશભાઈ ઓઝા, પ્રદીપભાઈ ઓઝા પિચ 2 ની કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે હાજર થાય પ્લીઝ. અભી આયા નહીં. કોણ સ્ટ્રાઇક લે છે કેજો. રાઇઝિંગ રાજગોર કોણ સ્ટ્રાઇક લે છે બેટિંગમાં? Let's get on with the game guys. જે ડિસિઝન આપ્યું ફાઇનલ રહેશે બધી ટીમો માટે. રાઇઝિંગ રાજગોરના ઓનર દેવાંગભાઈ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એન્ટરટેનર, એક જીગરી મિત્ર. આ વખતે ઘણી બધી પ્રતિભા, ઘણી બધી ટેલેન્ટ આપણે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતથી જોઈએ છે. ખૂબ જ ઉમેરો લોકો નવસારી, સુરત, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, કેટલી જગ્યાઓથી, વલસાડ, યસ, ટ્રાવેલ કરીને જે પેશન એમની દર્શાવી છે અહીંયા. ફેંક કરોમાં. હવે બોલિંગ કરશે હર્ષ જોશી, ઉનેવલના મિચેલ સ્ટાર્ક. 61 to win. 61 to win. રાઇઝિંગ રાજગોરને 61 to win. અને મસ્ટ વિન ગેમ આ લોકો માટે, કારણ કે પહેલી મેચ સુપર ઓવર સુધી ગઈ હતી અને એમાં શરણાગતિ એમણે સ્વીકારવી પડી. આ મેચ જીતવી ખૂબ જ આવશ્યક. અને સારા બેટ્સમેનો છે એમની પાસે. અભી ઓઝા, અશ્વિનભાઈ ઓઝા, હિયર કમ્સ દર્શિત, ઓલવેઝ રનિંગ ઓન ધ ફિલ્ડ, કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં. કોણ છે સ્ટ્રાઇક પર? રાઇઝિંગ રાજગોરના સ્ટ્રાઇકર, નોન સ્ટ્રાઇકર નામ નોંધાવે. ભૌમિક આવે છે સ્ટ્રાઇક લેવા. કેપ્ટન મોકલે તો ખબર પડે. તું પોતે દોઢ ડાયો થતો નહીં. બેટ્સમેન નેમ અભી તો દેખાઈ રહ્યો છે બેટ સાથે. યસ, અભીની સાથે કોણ આવશે જોઈએ. થોડોક વધારે સમય અહીંયા આપણે લઈ રહ્યા છે. જો થોડુંક ટાઈમ પર શરૂ કરીએ આપણે તો આગામી મેચો આપણે ટાઈમ પર સમાપ્ત કરી શકશું. હે નોન સ્ટ્રાઇકર ભૌમિક ઓઝા, અભી ઓઝા, લેફ્ટ હેન્ડ રાઇટ હેન્ડ કોમ્બિનેશન, આપણું શિખર ધવન ને રોહિત શર્મા આવતો હોય એવી રીતના. ભૌમિક ઓઝા નોન સ્ટ્રાઇક પે. ભૌમિક ઓઝા વન ઓફ ધ હાર્ડેસ્ટ હિટર્સ. ભૌમિક ઓઝા બરાબર. ટાર્ગેટ ઇઝ 61. 6 ઓવરમાં 61 રનની જરૂર. અહીંયા 10 રન પર ઓવર. અને શું રીતેશ રાઇનોસ પાસે એ બોલર્સ છે અહીંયા ડિફેન્ડ કરવા. હર્ષ જે એક સારો અનુભવ, લેધર ટીમમાં પણ એક એક્ટિવ બોલર, એક લેફ્ટ આર્મ ક્વિક બોલર, ફાસ્ટ બોલર. ખૂબ જ યંગ હતા ત્યારે એમણે યુપીએલ રમવાનું શરૂ કર્યું અને અત્યારે એક કેપ્ટન તરફનું પ્રમોશન. સો કઈ હદ સુધી એમણે એમની ગેમ ઇમ્પ્રૂવ કરી છે. અહીંયા હર્ષના ઘણા બધા ફેન્સ અહીંયા પેવેલિયનમાં પણ. વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ લેફ્ટ આર્મ બોલર્સ, લેફ્ટ હેન્ડેડ ટુ લેફ્ટ હેન્ડેડ. ઇટ્સ અ ગુડ કોન્ટેસ્ટ. હર્ષ બોલિંગ ટુ અભી અને कुछ भी हो सकता है. वेरी फनी गेम, वेरी फनी गेम.
જો અહીંયા એક વિકેટ હર્ષ પ્રાપ્ત કરે છે તો પ્રેશર સ્ટ્રેટ હવે રાઇઝિંગ રાજગોર્સ પર રહેશે, બીકોઝ એક અભિની વિકેટ લેવી એટલે પ્રાઇઝ વિકેટ કહેવાય છે. એક ધુઆધાર બેટિંગ અભી તરફથી, જેને કહેવાય એલિગન્ટ લેફ્ટ હેન્ડર. ફિલ્ડ હજુ સેટ. વાહ ભાઈ વાહ, અહીંયા ધનવર્ષા ચાલુ થશે હમણાં જ. અભિષેક ઓઝાની દર 6 પર 100 રૂપિયા સંસ્થાને બેન ભક્તિ તરફથી. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અહીંયા જેટલા બી ઓડિયન્સ બેઠા છે. ये जिगरा चाहिए, ठीक है. फर्स्ट बॉल અને કદાચ 100 રૂપિયાનો ફાળો નહીં, બટ 4 રન્સ. નેવરધીલેસ સ્ટાર્ટિંગ વિથ અ બાઉન્ડ્રી. અભી ઓઝાને પહેલા જ બોલે 4 રન. જો આ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ જો અભી ઓઝાની દર 4 પર 100 રૂપિયા દેવાનભાઈ તરફથી, ઓનર તરફથી, તો 200 રૂપિયા તો અહીંયા મળશે જ. હવે 4 હોય કે 6 હોય, બાઉન્ડ્રીઝ થશે તો અહીંયા ધનવર્ષા થવાની છે ખૂબ જ. ભાર્ગવભાઈ ઓઝાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. ફાઇનેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર્સ અહીંયા થોડા નારાજ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે સેકન્ડ મેચ એ લોકો હાર્યા છે અહીંયા. મારે માઇક કવર કરવું પડે જ્યારે ભાર્ગવ આવે ત્યારે. ચલો લેટ્સ ગો ઓન. સેકન્ડ બોલ ઇન ધી એર એન્ડ just a single, restricting to single. This is a very good shot. અને હવે પાછી ફિલ્ડ સેટ કરવાની જે માથાકૂટ છે આ જ્યારે લેફ્ટ હેન્ડ રાઇટ હેન્ડ કોમ્બિનેશન આવે છે, ભાઈની ટીમમાં કંઈક કોન્ટ્રોવર્સી આઈ થિંક જગ્યા લીધી છે, એ ત્યાંનું જોયું જશે. ચલો અહીંયા આપણે જોઈએ હર્ષ દ્વારા એક સારો કમબેક. 4 ગઈ પછી એક જસ્ટ અ સિંગલ. અને ભૌમિક એટલે વિરેન્દ્ર સહેવાગ આપણી નાતનો હાર્ડેસ્ટ હિટર, રોટલાની તાકાત. સી ધીસ ઇઝ ધ વેરી ટફ લેન્થ. કમરની ઉપરનો બોલ અને ક્રેમ્પ કર્યો છે અહીંયા. જેટલા બી યંગસ્ટર્સ અહીંયા, જેટલા બી લેફ્ટ હેન્ડેડ બોલર્સ જો અહીંયા હાજર હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે એક રાઇટ હેન્ડરને કેવી રીતે ક્રેમ્પ કરવો. એક લેફ્ટ આર્મ ફાસ્ટ બોલર જ્યારે બોલિંગ કરતો હોય ત્યારે રાઇટ હેન્ડરને કેવી રીતે ક્રેમ્પ કરવો, આ હર્ષ જોશીની વિશેષતા, એનો અનુભવ. 3 બોલ થયા છે. સ્કોર મૂવ્સ ટુ 5. કોઈ જ નુકસાન નહીં અહીંયા. રાઇઝિંગ રાજગોર RR કોઈ જ રૂમ નથી અને ચાન્સ ઓફ અ રન આઉટ, બટ ફમ્બલ ટુવર્ડ્સ મિડ વિકેટ, જસ્ટ અ સિંગલ. 6 રન તરફ રાઇઝિંગ રાજગોર, 4 બોલ 6 રન તરફ. અને પહેલો બોલ બાદ કરતા એક બી બાઉન્ડ્રી આપી નથી હર્ષે. જે પહેલો બોલ 4 ગઈ બી ફોર્ચ્યુનેટલી એક કેચ અહીંયા મિસ થયો હતો. તો અભી બહુ જ લકી અહીંયા. હવે આ લકને કેટલું કન્વર્ટ કરે છે મોટા સ્કોર તરફ એ જોઈએ આપણે. ઇટ્સ અ વાઇડ. આજ છે અભીનો ખોફ. અભી જ્યારે સફળ થાય છે ત્યારે બોલર થોડાક એક સ્ટ્રેટેજી બોલરને ડિસ્ટર્બ કરવાની. અભી બહુ જ સફળ થાય છે, એસ્પેશિયલી જ્યારે એક રાઇટ હેન્ડર બોલિંગ કરતો હોય ત્યારે એક સફળ કરવાની ટેકનિક એમની અને ખૂબ જ એમાં સક્સેસફુલ થઈ છે. શોર્ટ પિચ બોલ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ડીપ થર્ડ મેન એન્ડ વોટ અ ગુડ સ્ટોપ. ખૂબ જ સરસ મજાની ઓવર આ સાબિત થતી. આ પાલી પાવર પ્લે વાળી ઓવર, જ્યારે ફક્ત 2 જ ફિલ્ડર તમારા સર્કલની બહાર હોય છે. અને હું કહીશ હર્ષે એમનું કામ કરી દીધું અહીંયા. 5 બોલમાં 8 રન આપ્યા છે. હજી બી 1 બોલ બાકી છે. અને 10 રનની નીચેની અગર જો ઓવર જાય છે તો ખૂબ જ સારો સ્ટાર્ટ કહેવાશે. In the air, shall this be the first wicket? It's a drop. My goodness. ખૂબ જ ટાઈમ હતો આ કેચ લેવા માટે. અને સંદીપ ઠાકર દ્વારા ઓવરમાં 2 કેચ ડ્રોપ થઈ હતી. એક ફર્સ્ટ બોલ પર અને એક લાસ્ટ બોલ પર. બેઉને શિખર ધવનને પણ એક લાઈફ મળી, રોહિત શર્માને બી એક લાઈફ મળી. આમાં બંનેને એક લાઈફ, 1 લાઈફ 1 વાઇફ. ચલો એન્ડ ઓફ ધી ઓવર. સ્કોર મૂવ્સ ટુ 9. હસવાનું નહીં બેટા. સ્કોર મૂવ્સ ટુ 9. 9 રન અને એક પણ વિકેટ નહીં અહીંયા. અને ખૂબ જ લકી સ્ટાર્ટ.
Rising Rajgor, lucky start. Bowler is Devang Oza. Devang Oza. Devang Oza, right arm over, fast bowler, very quick bowler. એને મારવો એટલો સરળ નથી, એની બોલિંગમાં રન્સ કરવા એટલા સરળ નથી, કારણ કે એના રિસ્ટ અને શોલ્ડર તમે જોશો અહીંયા ખૂબ જ સરસ મજાનો રિસ્ટ અને શોલ્ડરનો યુઝ કરે છે જ્યારે ક્વિક બોલિંગ કરે છે. દેવાંગના ખૂબ જ ચાહકો છે અહીંયા. ભૌમિક ઓઝાની ડીપ મિડ વિકેટ તરફ એક અટેકિંગ શોટ, બટ જસ્ટ એ સિંગલ. ફિલ્ડિંગ પૂરી અહીંયા છવાયેલી, 5 ફિલ્ડર જે ડીપમાં છે અને બહુ જ સિલેક્ટેડ, જેનું હોમવર્ક જે કહેવાય હોમવર્ક કરીને આવ્યા છે હર્ષ. બંને બેટ્સમેનને એક એક લાઈફ મળી છે અહીંયા, અને આ લાઈફને કેટલું કન્વર્ટ કરે છે. હવે આ 2 કેચીસ કેટલા ભારી પડી શકે છે. આ 2 કેચીસ જે છૂટ્યા છે, 2 ઓપનર્સના કેચ છૂટ્યા છે અહીંયા, જે ધુઆધાર બેટ્સમેન છે અહીંયા. અભી ઓઝા, ભાવનાબેન ને અશ્વિનભાઈનો સુપુત્ર, રેડી ટેકિંગ ધ સ્ટ્રાઇક. શોર્ટ પિચ બોલ, વાઇડ બોલ, પ્રેશર દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયા બોલર તરફ. આ જ્યારે કેચીસ છૂટે છે ને તો ઓટોમેટિકલી બોલર્સ પર પ્રેશર બનવા માંડે છે. Here goes Devang to Abhi. અભીએ જસ્ટ એક મેચ કર્યો છે અને સિંગલ લઈ અને ભૌમિકને સ્ટ્રાઇક આપી છે. આઈ થિંક આ સ્ટ્રેટેજી હોઈ શકે કે એક પર્ટિક્યુલર બોલરને ટાર્ગેટ કરી અને કયો બેટ્સમેન અટેક કરશે. હોઈ શકે કે રાઇટ હેન્ડરને કદાચ વધારે સારો રમે તો ભૌમિક ઓઝા કદાચ અટેક કરી શકે અહીંયા. અને જ્યારે 10 રનની આવશ્યકતા હોય છે ત્યારે એક બેટ્સમેને એટલીસ્ટ અટેક કરીને જ રમવું પડે છે. એક બાઉન્ડ્રી પ્રતિ ઓવર જોશે જ. યસ, અમારા જોશ હેઝલવુડ, મેહુલભાઈ, સ્માઇલી ફેસ. મેં જેમ કહ્યું તમને એમ રાઇટ હેન્ડર અટેક કરશે. ઇટ્સ અ ફોર, ઇટ્સ અ બાઉન્ડ્રી. તાલિયા હો જાય. ભૌમિક પર બોલી લગાવી છે કે નહીં કોઈએ? કમ ઓન ગાઈસ. ભૌમિક પણ એટલો જ એન્ટરટેનિંગ પ્લેયર. ભૌમિક ઓઝા જો 4 ઓવર ઊભો રહી ગયો, દહીસર ના નિવાસી ઓળા રોટલાની તાકાત, 4 રોટલા એમનું રોજનું ભોજન છે. ચેઝિંગ કરી રહ્યા છે 61 રનનો ટાર્ગેટ. ભૌમિક ઓઝા બોલને ફટકારે તો એમ લાગે જ્યારે ચાબુક મારી રહ્યા છે. એટલો પાવર હિટર, એટલો હાર્ડ હિટર ભૌમિક. જો તમે આગળ, ઇટ્સ ઇન ધી એર, લોલીપોપ કેચ થઈ શકે છે. આ લોલીપોપ કેચ, ધેર યુ ગો. રિતેશ રાયનો ફર્સ્ટ બ્રેક થ્રુ. દેવાંગ કંઈક કહેવા માંગે છે. દેવાંગ કંઈક કહેવા માંગે છે. 500 પોતાની આપે, પોતે પોતાને 500. વાહ રે વાહ. પોતે અહીંથી આ ડાબા હાથેથી ખિસ્સામાંથી કાઢીને જમણામાં 500 રૂપિયા નાખતા દેવાંગ. ખૂબ જ ચબરાક, બહુ પાકો ભાઈ. न्यू बैट्समैन इज राहुल. नाम तो सुना होगा, है राहुल ओझा. सरकार स्ट्राइक पर. स्कोर 16 for 1. 16 रन पे 1 विकेट. 1.4 ओवर्स, 16 for 1. પહેલી વિકેટનો બ્રેક થ્રુ ભૌમિક ઓઝાના રૂપમાં. અને રાહુલ ઓઝાનું ખૂબ જ મોટું ફેન ફોલોઈંગ SKSCFમાં, નાતરે ઉનેવરમાં અહીંયા ખૂબ જ ચાહકો રાહુલ ઓઝાના. નાનું બાબુ એવું છે. અરે તમને છે ને એક વાત કરવા પડી કે જીતીને આવજો ડેડુ. અને જીતીને આવજો. અને જેમ સહેવાગના મમ્મી આવ્યા હતા કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં, પછી છે ને જીતીને આવવાનું તો કોઈ ફરો નહીં. વાહ ભાઈ વાહ. અહીંયા કોમેન્ટ્રીમાં બી યંગસ્ટર્સની કોઈ કમી નથી. અને ફર્સ્ટ બોલ, ધેટ્સ અ વેરી ગુડ બોલ. દેવાંગ હિટિંગ ઓન ધ રાઇટ લેન્થ. અને અહીંયા એક નાનું સરસ મજાનું ફૂલ स्कोर बोलते हैं 17 रन 17. लास्ट बॉल है, उसके बाद वापस स्कोर बोलेंगे. 1.5 बाबू उबू रे 1.5 ओवर પછી 17 रन पर 1 विकेट. 17 रन पर 1 विकेट. अभी होता ऑन स्ट्राइक.
17 રન પર 1 વિકેટ. દેવાંગ ટુ અભી. શું આ બોલ અભી ફક્ત રમી લેશે? લો ફૂલ ટોસ બોલ અને પેલો રન જલ્દીથી લેતા આઈ થિંક 1 રનથી સંતોષ માનશે અહીંયા અને સ્કોર મૂવ્સ ટુ 18 ફોર ધ લોસ ઓફ 1 વિકેટ આફ્ટર 2 ઓવર્સ. 2 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ રાઇઝિંગ રાજગોર 18 રન પર 1 વિકેટ. 18 રન પર 1 વિકેટ. દે આર રાઇટ ઓન ટ્રેક. 10 રનની રિક્વાયર્ડ રન રેટ બટ 9 રન પર ઓવર અહીંયા કરી રહ્યા છે એ લોકો. અને દેવાંગ ઓઝાએ સફળતા અપાવી આ જ ઓવરમાં. પોતે જ ડાબા હાથેથી 500 રૂપિયાની નોટ લઈ અને જમણા ખિસ્સામાં નાખી છે. એ નાઇન્સાફી હે. શોલેના ડાયલોગ કોને કોને આવડે છે તો અહીં આવી જાઓ. હવે ન્યૂ બોલર. ન્યૂ બોલર કોણ? ન્યૂ બોલર કોણ છે? જરા મોટેથી બોલો. ભાવેશ પાઠક છે ન્યૂ બોલર. ભાવેશ પાઠક જે મોટા એક્સપ્રેસના નામથી જણાય છે. રાવલપિંડી એક્સપ્રેસ નહીં બટ મોટા એક્સપ્રેસ. વન ઓફ ધ મોસ્ટ સ્ટાઇલિશ એન્ડ ક્વિક બોલર. એની લાઇન લેન્થ માટે ખૂબ જ વખણાય છે. એમની હાઇટનો યુઝ કરે છે જેને એક એક્સ્ટ્રા બાઉન્સ આપે છે. અને જોઈએ શું કમાલ કરે છે અહીંયા ભાવેશ રીતેશ રાઇનોઝ માટે. જોવા જેવી વાત. બે ટીમના ઇનિશિયલ્સ RR. રીતેશ રાઇનો RR અને રાઇઝિંગ રાજગોર બી RR. તો 4 RR હે ત્યાં રોયલ રાજગોર છે. 6 RR. RRR પિક્ચર આવ્યું હતું ને. ફર્સ્ટ બોલ અને બિગ વિકેટ અભી ઓઝાની. અને જો કેટલું સાયલન્સ છે અહીંયા ક્રાઉડમાં. કારણ કે અભી ઓઝાના 90% ચાહકો અહીંયા નિરાશ. કારણ કે પાછું જવું પડશે. કેચ છૂટેલો પહેલા જ બોલે પણ એને કેપિટલાઇઝેશન ન થયું અને અભી ઓઝાની અહીંયા પ્રાઇઝ વિકેટ. ભાવેશ પાઠક મોટા એક્સપ્રેસ જેમ તમને કીધું. નવા બેટ્સમેન નીરવ ઓઝા મિસ્ટર સોફ્ટવેર. હા રાઈટ હેન્ડેડ બેટ્સમેન નીરવ ઓઝા. અને પોતાના પપ્પા માટે એક મેસેજ અહીંયા. પાપા મેરે પાપા. પપ્પા જીતીને આવજો. નહીતર જમવાનું નહીં મળે આજે. આ મેસેજ એમના મમ્મી તરફથી હતો પણ ડિલિવર થયો છે એમની સુપુત્રી તરફથી. નહીતર જમવાનું નહીં મળે આજે. વેલ સેટ. આને કહેવાય છોટા પેકેટ બડા ધમાકા. અહીંથી આગળ જજો ભાઈ. ફર્સ્ટ બોલ વિકેટ ભાવેશ પાઠક. રાઈટ આર્મ ઓવર ધ વિકેટ ફ્રોમ મહાવીરનગર એન્ડ. ન્યૂ બેટ્સમેન નીરવ. સેકન્ડ બોલ. ઓ ફેન્ટાસ્ટિક ડિલિવરી. ફેન્ટાસ્ટિક ડિલિવરી. જેટલા પણ એ ક્રિકેટના એક્સપર્ટ્સ હશે એક નાનકડો ચેન્જ ભાવેશ પાઠકની બોલિંગ એક્શનમાં તમે જોશો. થોડો રાઉન્ડ આર્મ. આ ખબર નહીં કોણે એમને સજેશન આપ્યું છે બટ પહેલા હાઈ આર્મ એક્શન હતી અને હવે રાઉન્ડ આર્મ એક્શન. ભાવેશભાઈ પછી કહેજો કોણે તમને આ ગાઈડન્સ આપ્યું કે સેલ્ફ તમને સપનું આવ્યું કે નારદ મુનિ આવ્યા કે એવું થયું કે કહેજો એ પછી. શોર્ટ પિચ બોલ આઉટસાઇડ ઓફ સ્ટમ્પ. સ્ક્વેર કટ કરવાનો મોકો બટ અહીંયા પૂરો દબાવ બન્યો છે. અહીંયા રીતેશ રાઇનોઝ પૂરું પ્રેશર ક્રિએટ કરતા અહીંયા અભી ઓઝાની વિકેટ. ભૌમિક ઓઝાની વિકેટ. અને તમે જોઈ શકો છો બેટ્સમેન પર સ્ટ્રેટ અવે પ્રેશર. રાઇઝિંગ રાજગોર પર સ્ટ્રેટ અવે પ્રેશર અહીંયા. કારણ કે 3 ડોટ બોલ્સ અને રિક્વાયર્ડ રેટ 11-12 તરફ અહીંયા દોડતી. રીતેશ રાઇનોઝના કેપ્ટન ખૂબ જ પ્રસન્ન અહીંયા ભાવેશ પાઠક પર. વખાણની વર્ષા વરસાવે છે. આ ચોથો બોલ અને અગેન ઇટ્સ અ ડોટ બોલ. કન્ઝિક્યુટિવ 4 ડોટ બોલ. કન્ઝિક્યુટિવ 4 ડોટ બોલ. શું આપણે જોશું અહીંયા પહેલી મેડન ઓવર થશે અહીંયા આજના યુપીએલની પહેલી મેડન ઓવર. એટલે અહીંથી આગળ જવાનું બાપુ. દેખાતું નહીં કઈ. હા બાપુ. હા બાપુ તમને કહું એલા અહીં દેખાતું નહીં કઈ. અહીં આવીને દાંત કાઢો તમ તારે. ડાયરો કાઉન્બલ કરો ને અહીં બેઠા બેઠા. 4 ડોટ બોલ અહીંયા અને મેડન ઓવર જાય તો કેટલા રૂપિયા? હાલો ઉઘરાણી કરો.
શોર્ટ પિચ બોલ અને 4 રન. વેલકમ બાઉન્ડ્રી, વેલકમ બાઉન્ડ્રી. બહુ જ જરૂર હતી અહીંયા બાઉન્ડ્રીની, બહુ જ જરૂર હતી. અને એક શોર્ટ બોલ, 4 બોલ બહુ જ સરસ નાખ્યા મલિંગાએ, મોઠાના મલિંગા. અને કલિંગર થઈ ગયું. આ 5મે બોલે એક શોર્ટ બોલ અને સીધું ફાઇન લેગ તરફથી બાઉન્ડ્રી. બહુ જ બાઉન્ડ્રીની જરૂર અહીંયા. અને નીરવ ઓઝા વન ઓફ ધ વેરી કુલ એન્ડ કમ્પોઝ બેટ્સમેન. પ્રેશર લેતા નથી જરા પણ જ્યારે બી બેટિંગ કરે છે. અને એવું નથી કે ફક્ત જોરથી ફટકારેલો શોટ જ તમને બાઉન્ડ્રી આપે છે. આ થોડીક સ્માર્ટ બેટિંગ અહીંયા. આ મહેંદી કલર વાળી કઈ ટીમ છે? બદમાશ કોણ? અચ્છા નામ છે એવું, બદમાશ બેમિસાલ. વાહ ભાઈ વાહ. લાસ્ટ બોલ ભાવેશ પાઠકનો, 22 પર 2 સ્કોર, 2.5 ઓવર્સ, 22 પર 2. આ લાસ્ટ બોલ ભાવેશ પાઠક, વોટ અ ફેન્ટાસ્ટિક ઓવર. 4 રન ને 1 વિકેટ અત્યાર સુધી. જોઈએ લાસ્ટ બોલ શું કરે છે. વાઇડ બોલ. જો બાઉન્ડ્રી પછીનું પ્રેશર, બાઉન્ડ્રી પછીનું પ્રેશર બોલર પર સ્ટ્રેટ અવે. અને સ્કોર મૂવ્સ ટુ 23 for 2. થોડીક ઝડપ કરવી પડશે અહીંયા રાઇઝિંગ રાજગોરે, થોડીક એક સેન્સ ઓફ અર્જન્સી બતાવવી પડશે જો મેચના ટાર્ગેટ તરફ ક્લોઝ જવું હોય. 23 for 2. ફૂલ ટોસ બોલ, વેરી ક્લોઝ ટુ નો બોલ, વેરી ક્લોઝ. હવે જોઈએ અમ્પાયર શું કહે છે. નો બોલ કમરની ઉપર. હે નો બોલ માં 4. ફ્રી હિટ છે ને, ફ્રી હિટ. એટલે અમ્પાયર ફ્રી હિટ તો આપો. એલા અત્યાર સુધી ખૂબ જ સારી ઓવર હતી આ દેવાંગભાઈ. આ 4 ડોટ બોલ પછી આ ફ્રી હિટનો ઇશારો. આ મોટા એક્સપ્રેસ થોડી ડિરેલ થઈ અહીંયા. અને 4 બોલમાં 0 હતો અને અત્યારે 9 રન. ક્યાં સે ક્યાં હો ગયા. એટલે જ કહેવાય કે વોટ્સએપનું ડીપી ને ક્રિકેટમાં બીપી ક્યારે બી ચેન્જ થાય છે. હે બ્લડ પ્રેશર એ આ ઉપર નીચે કાંઈ દાંત કાઢેલા. વોટ્સએપનું ડીપી કોને કોને ચેન્જ કર્યું આજે? હે લાસ્ટ બોલ ઇન ધી એર, ફ્રી હિટ. અને ખૂબ જ સરસ મજાનો પ્રયાસ અહીંયા. ખૂબ જ કયો છે આદિ ઓઝાથી એક બાઉન્ડ્રી, સર્ટન બાઉન્ડ્રી હતી આ, એને રોકીને 3 રન્સ. વેરી ગુડ, અ વેરી ગુડ ઓવર. આપણે જોયું પેન્ડ્યુલમ પૂરું સ્વિંગ થયું ઓવરમાં. 31 રન્સ તાલિયા. 31 ફોર ધ લોસ ઓફ 18 બોલમાં 30 રનની અહીંયા જરૂર. કમોન ક્રાઉડ થોડું ચીયર કરો. 18 બોલમાં 30 રન જોઈએ છે અહીંયા રાઇઝિંગ રાજગોરને. અને મેચ અત્યારે તમને કહીશ કે ઇવન સ્ટીવન છે, કોઈના પણ પક્ષમાં અહીંયા જઈ શકે છે મેચ. 4 બોલ ખૂબ જ સરસ નાખ્યા હતા અહીંયા ભાવેશભાઈએ, પણ પછી અચાનક શું થયું ખબર નહીં. હે નવા બોલર સંદીપ ઠાકર. કેતનભાઈ ફનાફનનું હાર્દિક સ્વાગત. કેતનભાઈ વન ઓફ ધ મોસ્ટ જોલી પર્સન, ઓલવેઝ એન્જોયિંગ ક્રિકેટ. અને ન્યૂ બોલર ઇઝ સંદીપ ઠાકર. અને નીરવ ઓઝા સામનો કરશે એમનો. નીરવ ઓઝા એકદમ કુલ ને કમ્પોઝ બેટ્સમેન, જરા પણ પ્રેશર લેતા નથી. આઉટસાઇડ એજ, વિલ ઇટ ગો ઓલ ધ વે? ઇટ્સ ગોઈંગ ઓલ ધ વે. અને બાઉન્ડ્રી, વેલકમ બાઉન્ડ્રી. અચાનકથી જ પેન્ડ્યુલમ સ્વિંગ થતું અહીંયા. અને રાઇઝિંગ આવાજે કઈ છે કાજુ બદામ બધું આવવા દો કે. કાજલની ટેલેન્ટ માટે ખૂબ જ સલામ અહીંયા. ઓલવેઝ એન્ટરટેન. તમે યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ જોશો એમના. વન ઓફ ધ સ્ટ્રેસ બસ્ટર્સ કાજલ ઓઝા માટે કહીશ, કાજલ રાજગોર માટે. પૂરું રાજગોર મેં માફી માંગી, આપણે લેડીઝ સામે થાય જ નહીં. શી ઇઝ પ્રમોટિંગ લક્ષદ્વીપ. યસ, વી આર વિથ યુ. લેટ્સ ગો ઓન વિથ ધ મેચ. એન્ડ હિયર વી ગો. સંદીપ ઠાકરનો બીજો જ બોલ. આ પ્રેશર અત્યારે તમે જોશો તો રીતેશ રાઇનોસ પર અચાનકથી જ પ્રેશર બદલતું અહીંયા. ફ્લાઇટેડ બોલ, શોર્ટ બોલ, વાઇડ બોલ. બોલિંગમાં ડિસિપ્લિન રાખવું પડશે.
કેપ્ટનની થોડી સલાહ અહીંયા જોશે બોલરને, કારણ કે લૂઝ બોલ્સ અહીંયા બી જરા બી નહીં પહોંચે, કારણ કે અત્યારે બે બેટ્સમેન સેટ, નીરો ઓઝા भी सेट અને कौन છે બીજો ભાઈલો है राहुल नाम तो सुना होगा, सरकार नाम तो नहीं सुना होगा. शॉर्ट बॉल रनआउट नो चांस, ओवरथ्रो, और इट्स अ सिली फील्ड. આ જરા પણ કરવાની જરૂર નહીં અહીંયા, અને 2 રન, 1 ના 2, સ્કોર મૂવ્સ ટુ 36 for 2, સ્કોર મૂવ્સ ટુ 38 for 2, 38 રન for the loss of 2 wickets. સંદીપ ઠાકર ઓવર ઇન પ્રોગ્રેસ, નીરો ઓઝા ઓન સ્ટ્રાઇક, રાહુલ ઓઝા નોન સ્ટ્રાઇક, ઓઝા સાથે, ઓઝાની જોડી સાથે. શું આ લેગ પર ડિફ્લેક્ટ થયો કે વાઇડ છે? ડિફ્લેક્ટ થયો. બેટ લાગ્યું, શું લાગ્યું? બેટ લગા. હે રનઆઉટ? કોણ આઉટ થયું ભાઈ? નીરવ ઓઝા અનફોર્ચ્યુનેટ ડિસમિસલ. અહીંયા એક रितेशના ગેંડા, रितेश राइनोस. અશ્વિનભાઈ ઓઝા ન્યૂ બેટ્સમેન, એટલું જ એનું ફેન ક્લબ જેટલું અભિનું. ભાવનાબેન હાજર છે કે નહીં? કંઈક લખાવો બાપુ, કંઈક શ્રીખંડપુરી કેવું કંઈક લખાવો, કંઈક અશ્વિનભાઈ કંઈક દે તો કંઈક. આ રસ રોટલી કંઈક આવી. અશ્વિનભાઈ 4 મારે કે 6 મારે, સંસ્થાને 100 રૂપિયા. બે તરફથી? અચ્છા ચલો, એક કાતું તો ખુલે. અહીં આવ્યું છે ચીકુ. એટલે આગળ જાઓ ને બાપુ, કેટલી વાર કહું આગળ જાઓ, અહીં સત્સંગ કરો તમ તારે. પ્રશાંત ઓઝાની ફેન્ટાસ્ટિક બોલિંગ આજે. હું તમને અહીંયા ખાસ જણાવીશ, 2 ઓવર કરી છે, ફક્ત 2 જ રન આપ્યા છે એમણે આજે. ગાળું ખૂબ લીધી છે. મેચ ઇવનલી પોઇઝ રાઈટ નાઉ, કારણ કે બેઉ તરફ જઈ શકે છે. એક ટાઈટ ઓવરની અહીંયા જરૂર રીતેશ રાઇનોસને. કમોન, એક ટાઈટ ઓવરની જરૂર. અનફોર્ચ્યુનેટ ડિસમિસલ એનું હતું અહીંયા. રાહુલ ઓન સ્ટ્રાઇક, વન ઓફ ધ મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ્ડ. સરકાર વાઇડ બોલ. સરકારનો એક બહુ જ મોટો ફેક્ટર અહીંયા મેચને જીતવા માટે. સ્કોર મૂવ્સ ઓન ટુ 40, 40 રન પર 3 વિકેટ, 40 for 3, 21 runs required. Wide ball again. જે મેચ હારે છે એ કોમેન્ટ્રીમાં આવે છે. વાઇડ બોલ, યસ, વાઇડ પ્લસ સિંગલ. હવે આવ્યા છે અશ્વિનભાઈ. ચોકો કે છક્કો, હવે સંસ્થાને ફાળો આવશે અહીંયા 100 રૂપિયાનો. પણ અશ્વિનભાઈ શું રિસ્ક લેશે અહીંયા, કારણ કે રાહુલ ઓઝા વેલ સેટ. અશ્વિનભાઈ ખૂબ જ સેન્સિબલ બેટ્સમેન છે. ઇન ધી એર, શું આ વિકેટ થશે? નહીં, જસ્ટ શોર્ટ ઓફ, લોંગ ઓફ. 1 રન જલ્દીથી, બીજા રન તરફ અહીંયા. ઓ વેરી ગુડ રનિંગ. તાળીઓ થઈ જાય. આ એજમાં બી અશ્વિનભાઈ તમે જોવો છો કઈ સરસ રીતે રનિંગ કરી રહ્યા છે. ફૂલ ટોસ બોલ હતો અને ટોપ એજ લાગી, જેમાં એમને 2 રનનું કન્ટ્રીબ્યુશન એમની ટીમને. લોંગ ઓફ તરફ બોલ ટ્રાવેલ થયો. જ્યાં સુધી અશ્વિનભાઈ ને રાહુલ ક્રીઝ પર છે ત્યાં સુધી રાઇઝિંગ રાજગોર ફેવરેટ છે આ મેચ જીતવા માટે. વેરી લૂપી બોલ, એક લલચાવ વાળો બોલ. આ फुल टॉस. स्कोर मूव्स टू 44. 12 में 17 चाहिए. 12 बॉल में 17 रन જોઈએ છે. स्कोर मूव्स टू 44 फॉर द लॉस ऑफ 3. 12 बॉल में 17 रन. कम ऑन, हु इज लुकिंग फेवरेट? रितेश राइनो के પછી રાઇઝિંગ રાજગોર? ખૂબ જ રસાકસી વાળી મેચ. આ ખૂબ જ ઇવેન્ટફુલ ઓવર. ભાવેશ પાઠકની લાસ્ટ ઓવર હતી, એની પછી સંદીપની હતી.
प्लेयर्स हैविंग देयर ड्रिंक्स. ड्रिंक्स એટલે પાણી. हाँ, दो ओवर में 17 चाहिए. 44 हुआ है, ये बॉलर नेम 44 हुआ है. 44. हर्ष जोशी. न्यू बॉलर हर्ष जोशी. मिचेल स्टार्क. हर्ष जोशी. हर्ष जोशी bowling left arm round the wicket to राहुल सरकार. राहुल नाम तो सुना होगा, सरकार नाम तो नहीं सुना होगा. जय माता दी टीम ना ओनर मेहुल भाई ने नीरव भाई, खूब हार्दिक स्वागत. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज. स्क्वेर कट डीप थर्ड मैन तरफ અને is it a boundary? It's a boundary. It's a four. Welcome boundary. Welcome boundary અને પ્રેશર ફરી પાછું રિતેશ રાઇનોસ તરફ. બોલો બેટા. છે ને પપ્પા જીતીને આવજો. कर लो दुनिया मुट्ठी में, सहवागनी मम्मी. હવે આ મેચનું પરિણામ ડિસાઈડ કરશે કે ડોમિનોઝના પિઝા કે પછી ઓળા રોટલા. હે, હર્ષના પહેલા જ બોલ પર બાઉન્ડ્રી. પ્રેશર સીધું કેપ્ટન પર અને જરા પણ તાકાત લગાવી. તમે જો કેટલી સ્માર્ટ બેટિંગ છે અહીંયા. જરા બી તાકાત લાંબા લાંબા શોટ મારવાની જરૂર નથી. જો તમારી ગેમ સેન્સ એવી ઊંચી તો સારા બોલ પર પણ તમે ચોગ્ગો ફટકારી શકો છો. જો અશ્વિનભાઈ આ ચોગ્ગો ફટકાર્યો તો સંસ્થાને ફાળો થાત. એનીવેઝ, વ્હાઇટ બોલ મેં જોયું છે હર બાઉન્ડ્રી બોલ પછી વ્હાઇટ બોલ આવી રહ્યો છે. હર બોલર પછી હર ફોર પછી બોલર પર પ્રેશર. હેમન ઓઝા વન ઓફ ધ મોસ્ટ સક્સેસફુલ કેપ્ટન્સ. એમની બે મેચ એ જીતી ચૂક્યા છે. ઓલમોસ્ટ એમનો રોડ ક્લિયર છે કાલ માટે. 11 में 12 चाहिए. ऑलमोस्ट रनर बॉल. सरकार ऑन स्ट्राइक. Full length ball in the air and he is dropped. Oh, how can you drop this? How can you drop this? It was a dolly. પણ સૂર્યના કિરણ. 50 રન તાળીઓથી જે 50 રન થઈ ગયા છે પૂરા રાઇઝિંગ રાજગોર માટે. 10 માં 11 જોઈએ છે અને ખૂબ જ મોંઘો પડી શકે છે આ કેચ ડ્રોપ. ખૂબ જ મોંઘો. સ્માર્ટ બેટિંગ. ઓ લે, ધીસ ઇઝ અ સ્માર્ટ કેચ. અ વેરી ગુડ કેચ. અ ડોટ બોલ ટુ. કેચ કરતા પણ એક ડોટ બોલ છે આ. અને આ કેચ કોને લીધો? આદિએ લીધો. ભાઈ કોણ છે તું? ભાવેશભાઈ કોણ છે આ ફિલ્ડર? અંકિત. અંકિત અંકિત કેવા? હે, અક્ષય. અક્ષય કુમારે કેચ લીધો છે આ. वो बच्चे की जान लेगा. मंदार पालो. મંદાર પાલવ કોણ? ન્યૂ બેટ્સમેન. મંદાર પાલવ જે ગોવાથી આવ્યા છે, કાજોલ આવ્યા છે. ધીસ ધ ન્યૂ બેટ્સમેન. એ પણ નાથના જમાઈ. યસ, મંદાર પાલવ વન ઓફ ધ મોસ્ટ સેન્સિબલ ક્રિકેટર્સ. એમની બોલિંગ માટે તો વખણાય જ છે, બટ એમની બેટિંગ પણ એટલી જ સુંદર અહીંયા. અને એક ખરા ટાઈમે વિકેટ અપાવી છે અહીંયા હર્ષે. જો કેટલી અસરકારક ઓવર આ સાબિત થઈ જશે. પેન્ડ્યુલમ પાછો સ્વિંગ થઈ શકે છે અહીંયા રિતેશ રાઇનોસ તરફ. હર્ષ. ઓ વોટ અ ફેન્ટાસ્ટિક ડિલિવરી, બટ કીપરનો મિસ. કીપરનો મિસ અને જસ્ટ અ સિંગલ. જસ્ટ અ સિંગલ. હવે પ્રેશર એ રહેશે કે રાહુલ ઓઝા સ્ટ્રાઇક પર છે. હર્ષ પર પ્રેશર એ રહેશે કે રાહુલને કેવી રીતે ડીલ કરશે અહીંયા. 51 ઇઝ ધ સ્કોર. 4.4 ઓવર પછી 51 ઇઝ ધ સ્કોર. ફક્ત 10 રન જોઈએ છે અહીંયા. રનર બોલ. અને કોણ ચડ્યા હતું અહીંયા? હર્ષની લેફ્ટ આર્મ સ્માર્ટ બોલિંગ કે પછી રાહુલનો પહાડ જેવો એક્સપિરિયન્સ. ઓ વોટ અ બોલ, વોટ અ બોલ. આનીથી વધારે સારું એક બોલર કંઈ નહીં કરી શકે જે ગુડ લેન્થ પર બોલ નાખીને જસ્ટ એક સિંગલ પર રિસ્ટ્રિક્ટ કર્યા છે અહીંયા. હવે મંદાર પાલવ ઇઝ ધ ન્યૂ બેટ્સમેન અને હર્ષની પૂરી કોશિશ રહેશે અહીંયા કે આ બોલ પર સિંગલ મળે અને રાહુલ ઓઝાને સ્ટ્રાઇકથી દૂર રખાય. લાસ્ટ ઓવર માટે રાહુલ ઓઝા જેટલા નોન સ્ટ્રાઇક પર રહેશે
એટલું બોલરને પ્રેશર બનાવવાનો મોકો. અહીંયા દાદા પણ અમારી સાથે છે, ભવ્યના દાદા. ખૂબ જ ઉત્સાહ એમના ચહેરા પર અને એમને પાકો ઇન ધી એર ફાઇન લેગ તરફ બોલ. ફિલ્ડરનો એક પ્રયાસ. દે આર ગોઈંગ ફોર ધ સેકન્ડ. સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટેડ 2 runs. Successfully completed and the score moves to 54, 54 run. 54 run after 5 overs. Last over છે અને 7 રનની રિક્વાયરમેન્ટ અહીંયા. મારી બાજુમાં વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પિલર ઓફ SKSCF મહેશભાઈ મહેતાનું હાર્દિક સ્વાગત. જોરદાર તાળીઓથી જાય અહીંયા. મહેશભાઈ મહેતા વન ઓફ ધ જેન્ટલમેન તમે કહી શકો છો. મહેતા છે એટલે વખાણ તો થશે. વિપુલભાઈ વોરાનું હાર્દિક સ્વાગત. જોરદાર તાળીઓ વિપુલભાઈ વોરા માટે. વેલકમ વિપુલભાઈ. 7 રન ટુ વિન. કોણ બોલર? જનક ઉપાધ્યાય ઓવર ધ વિકેટ. 6 બોલમાં 7 રનની રિક્વાયરમેન્ટ. બેક ટુ ક્રિકેટ. રાહુલ ઓઝા ઓન સ્ટ્રાઇક. Length ball outside off, square cut. This should be a boundary. This is running towards the boundary and it's a 4. Rising Rajgor almost running towards victory. અને આજે ડોમિનોઝ ને पिज़्ज़ा चलो डन થઈ ગયું. राहुल नाम तो सुना होगा कि नहीं सुना. 58 रन्स અને કંઈક જાદુ જવા બચાવી શકશે અહીંયા રિતેશ રાઇનોસ ને. 5 બોલમાં 3 રનની જરૂર અહીંયા. 5 માં 3. શોર્ટ પિચ ડિલિવરી, વાઇડ ડિલિવરી અને આ મેચનું સમાપન 4 કે 6? 4. અને ધીસ ઇઝ ધ વિક્ટરી ફોર રાઇઝિંગ રાજગોર. હિયર ગોઝ ધ ઓનર. સેલિબ્રેટિંગ. લુક એટ ધ સેલિબ્રેશન. દયાબેન ટપુ કે પાપા. યસ. અરે દયા કેમ ગયો? દેવાંગ કેમ ગયો? હે જેઠાલાલ પિચની બહાર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ રાઇઝિંગ રાજગોર ફોર અ ફેન્ટાસ્ટિક વિક્ટરી ઓવર હિયર. અને રાહુલ ઓઝા ધ સ્ટાર કેટલું કુલ ને કામ કમ્પોઝ રીતે આ ચેસ કર્યું એમણે. અને એટલો સરસ મજાનો એક્સપિરિયન્સ. અહીંયા બાળકો મારી પાસે. બોલો પપ્પા વેરી ગુડ ગાય. તમે ગુડ બોય તો હોય. વાહ ભાઈ વાહ. આનેથી ઉત્તમ શું હોઈ શકે?